اللہ سورہ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہے. ایک قوم تھی جو بحر کلزم کے قریب رہتی تھی. یہ سمندر کا ایک کنارہ ہے جو حجاز مقدس اور ملک شام کے درمیان میں تھا. وہاں ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا. کیا نام تھا؟ ایک بستی تھی ملک شام کے قریب. اس بستی کا نام ایلا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوتی کی نسبت سے پڑا تھا، کیونکہ ان کا نام ایلا تھا. اس بستی میں کافی لوگ رہتے تھے اور یہ لوگ جو اپنا ذریعہ معاش بنا رکھے تھے ان کا یہ کام تھا. سمندر کے کنارے پر یہ بستی تھی. یہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کا شکار کرتے تھے اور اس کو بازاروں میں لے جا کر کے فروخت کرتے تھے، بیچ دیتے تھے. یہی ان کا ذریعہ معاش تھا. خوب خوشحالی تھی، خوب خوشحالی تھی. اچھا کام چل رہا تھا. توجہ ہے آپ حضرات کی نا؟ دیکھو، آپ سنیں اور سمجھیں نہیں تو بات کرنا بیکار ہے. آپ سمجھیں گے تبھی سمجھانے میں مجھ کو بھی اچھا لگے گا. گھٹنے چھوڑ دیں اپنے، گھٹنے پکڑنے سے نیند آ جاتی ہے. ایسے بیٹھ جائیں جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں. اس طرح آپ کے ہاتھ پیروں پر زور زیادہ رہے گا تو پھر نیند کا غلبہ طاری نہیں ہوگا. ایلا بستی کے لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے ہفتے کے دن سرکشی کی. ہفتہ کہتے ہیں شنیوار کو، سنیچر کے روز کو. اردو کی تاریخ کا جب حساب لگایا جاتا ہے تو ہفتہ شنیوار کو، سنیچر کو کہتے ہیں. ہفتے کے روز انہوں نے سرکشی کی اور یہ کیا کہ جب وہ خوب موج مستی پہ تھے، اچھا روزگار چل رہا تھا، مچھلیاں پکڑتے اور بازاروں میں بیچ دیتے. اللہ نے ان کا امتحان لیا، آزمائش کی اور حکم فرمایا کہ ہفتے کے دن تم پر مچھلیاں پکڑنا حرام ہے، منع ہے. فرض ہے کہ تم نہیں کر سکتے. حرام جس کو کہا جاتا ہے اس سے بچنا فرض ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا اس بستی کے لوگوں سے کہ تم ہفتہ کے روز مچھلیاں نہیں پکڑو گے، تم پر حرام ہیں. یہ لوگ مان گئے. آزمائش ہو رہی تھی اور اللہ جیسے چاہیں اپنے بندوں کو آزمائے. وہ مالک ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے. کچھ دن تو یہ لوگ برداشت کرتے رہے اور کچھ دن کے بعد ان کو شیطان نے بہکایا اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتوار کا روز ہو، پیر کا روز ہو، منگل کا روز ہو، بدھ کا روز ہو، جمعرات کا روز ہو، جمعہ کا روز ہو، ہر روز مچھلیاں کم ہاتھ آتی ہیں، کم پکڑ پاتے ہیں. لیکن ہفتہ کے روز ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلیاں پانی سے منہ نکال نکال کر ہم کو دعوت دے رہی ہیں کہ آؤ ہم کو پکڑو. اللہ کی جانب سے آزمائش تھی نا. جو کام اللہ کو پسند نہیں اور شیطان کو پسند ہوتا ہے، جان لو وہ آسان ہوتا ہے. آپ محنت کی روزی، حلال روزی بچوں کو کھلاؤ تو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، اور حرام کی کھلاؤ تو آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ شیطان اس میں مدد کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حلال کی روزی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اور حرام کی تو رات میں نکلے اور چڑا کے لائے اور کھلا دیا. لیکن برکت تو حلال ہی میں ہے. جو مزہ حلال کی روزی کھانے میں اور کھلانے میں ہے وہ حرام کی میں نہیں ہے، یاد رکھ لو. اب شیطان ان کو بہکا رہا تھا. ہفتے کے روز انہیں مچھلیاں زیادہ نظر آ رہی تھیں اور ان کو لگ رہا تھا ہم آسانی سے پکڑ سکتے ہیں. تو کچھ لوگ تو ایسے تھے جو بالکل مطلقاً منع کر رہے تھے کہ نہیں، ہم ہفتے کے روز مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، ہمارے رب نے منع کیا ہے تو بس منع ہے.
और कुछ लोग ऐसे थे, कहते थे रब ने मना किया है, शायद इसलिए मना किया हो कि हफ्ते के रोज हम आसानी से शिकार मछलियों का कर सकते हैं, तो लिहाजा हम तो करेंगे। अब वो लोग करते थे, और एक जमात उनके अंदर ऐसी बनी, वो कहने लगे कि ना हम उनके साथ हैं जो कहते हैं शिकार करेंगे हफ्ते के रोज, और ना हम उनके साथ हैं जो कहते हैं बिल्कुल शिकार नहीं करेंगे। हम हीला इख्तियार करेंगे, हम तरकीब आजमाएंगे, तरकीब आजमाएंगे, कोई चाल चलेंगे जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के रोज भी ना हो, शिकार भी हो जाए और हफ्ते के रोज भी ना हो। समझ आ रही है ना बात? हाँ, सर से तो नहीं गुजर रही। ये आइला बस्ती के लोगों ने क्या किया, एक तो जो रोज शिकार करते थे, एक जो हफ्ते के रोज नहीं करते थे, और एक लोग क्या करते थे, इन्होंने समंदर से कुछ नालियां बनाई, जैसे खेत में पानी लगाने के लिए नालियां बनाई जाती है, नालियां बनाई और पूरे हफ्ते समंदर में शिकार करते, और जुमा के रोज शाम को नालियों का मुंह खोल देते और अपने घरों के पास बड़े बड़े गड्ढे पानी के बना लिए, और नालियों का मुंह जब खोल देते तो मछलियों की फितरत होती है कि अपनी जगह से दूसरी जगह को सफर करना, उन नालियों के जरिए हफ्ते के रोज मछलियां इनके घर की तरफ आ जाती, और जो पानी के गड्ढे थे उसमें वो फंस जाती, और ये शाम को उन नालियों का मुंह बंद कर देते, और इतवार के रोज उन मछलियों का शिकार कर लेते। वो लोग जो कहते थे नहीं हफ्ते के रोज शिकार नहीं करना, हमारे रब ने मना किया है, ये उनसे कहते हमने हफ्ते के रोज शिकार नहीं किया, हमने तो जुमा को ये जाल बिछाया था और इतवार को मछलियां पकड़ी, गोया हफ्ते को शिकार ही ना किया। जबकि हकीकत ये थी कि मछलियां फंसती तो जाल में हफ्ते के ही रोज थी, हकीकत तो यही थी। और ये इसी तरह मौज करते रहे, खूब मौज की इन्होंने। कुरान में अल्लाह ने इस वाक़े को जिक्र किया है, सूरह बकरा आयत नंबर 65 और 66 पारा नंबर 1 में, चाहे आप तहकीक कर लें। खूब मौज की, और एक दिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी पकड़ की, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़कुल्ना लहुम कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, और यकीनन तुम्हें याद है वो लोग जिन्होंने तुम में से हफ्ते के रोज सरकशी की, तो हमने कहा मस्ख हो जाए तुम्हारे चेहरे बंदर की तरह। अल्लाह ने जब इन लोगों पर जिन्होंने नाफरमानी की थी कि हफ्ते के रोज शिकार नहीं करना, और ये शिकार करते थे, और वो लोग जो हीला इख्तियार करते थे, दोनों जमातें, अल्लाह ने इनके चेहरों को मस्ख फरमा दिया और इनके जिस्म, इनके चेहरे बंदर की तरह हो गए। कैसे? बंदर की तरह हो गए। हकीमुल उम्मत अहमद यार खान आईनी मुरादाबादी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, बंदर खूबसूरत जानवर है, और इसकी बचकाना हरकतों की वजह से लोग इसको पाल भी लेते हैं, और लोग इसका जादू दिखाने के नाम पर इससे तमाशा कराते हैं, तो लोगों की दिलजोई भी होती है। लेकिन वो बंदर जो अल्लाह के कहर से बंदर बने थे, वो इन जानवरों बंदरों की तरह नहीं थे, बल्कि उनके जिस्म से इतनी बदबू आती थी कि उनके करीब से भी कोई गुजर जाता तो उसको खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता था। और ये बंदर जो जानवर की शक्ल में है, इनको वो अक्ल ही जो इंसानों को है, लेकिन वो कौम जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, आइला बस्ती में रहने वाले, उनकी अक्ल भी सलामत थी, उनकी अक्ल सलामत थी, उनके जहन सलामत थे, उनके दिल सलामत थे। वो समझते थे, जानते थे कौन रिश्तेदार है, कौन अपना है, बेगाना है। रात दिन रोते थे क्या हमसे गलती हो गई। क्या करते थे? रात दिन रोते थे कि हमसे गलती हो गई। रात दिन रोते रोते 3 दिन गुजर गए, और फिर वो कौम जो बंदर बनी थी सब फना हो गए।
सब फना हो गए, सब मर गए, खत्म हो गए। इबरत है उन लोगों के लिए, मेरा रब कुरान में फरमाता है फजालना नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन लिलमुत्तकीन। और हमने इस वाक़ये को उस वक्त के लोगों और आने वालों के लिए इबरत बना दिया। इबरत कैसी? जिनको अल्लाह ने फरमाया कि मेरी नाफरमानी ना करो और वो कर रहे हैं। जिनसे अल्लाह ने कहा मेरी नाफरमानी ना करो, किनसे कहा? हमसे। किनसे कहा? अल्लाह ने हमसे कहा कि मेरी नाफरमानी ना करो। देखो, अल्लाह ने कहा शराब ना पियो, उसके नबी ने फरमाया शराब ना पियो। अल्लाह और रसूल को पसंद नहीं कि हम शराब पिए। अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं कि हम चोरियां करें। अल्लाह और उसके नबी को पसंद नहीं हम झूठ बोले। अल्लाह और उसके नबी को पसंद नहीं हम किसी का माल हड़प कर ले, हम जुआ खेले, हम मक्कारी करें, डाकाजनी करें, और हम कर रहे हैं। तो इबरत है इस वाक़ये में कि जिसने अल्लाह की नाफरमानी की है उसका क्या हाल हुआ है, उसका क्या हाल हुआ है। शराब पीने वाले मौज कर रहे हो, सुन लो, अल्लाह ने दुनिया में भी कहर ढा दिया है उन पर जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, और आखिरत में तो उनकी सख्त पकड़ होगी।